viewers, welcome to SS Academy channel. இன்னைக்கு நம்ம 12th Physics Volume 2 Unit 6 Optics lesson இருக்க book back short questions and answers discuss பண்ணலாம். Up to 61 to 70 questions. Okay, let us discuss state and optime Malus law. Okay, here when a beam of plain polarized light of intensity, the plain polarized light, the beam of plain polarized light தான் நம்ம என்னன்னு பார்க்கிறோம், polarize அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். Polarizer of intensity or intensity IO is incident on an analyzer. இந்த polarize ஆன light வந்துட்டு எங்க போய் விழுது, incident ஆகுது analyzersல. Analyzersனா என்னது, polarized light இல்லையான்னு செக் பண்றது தான் analyzer. The light transmitted of intensity I from the analyzer varies directly as the square of the cosine of angle O. Okay, between the transmission axis of polarizer and analyzer. Okay, this is known as Malus law. I is equal to I naught cos 2 theta. Okay, so this is 3 mark questions. This is enough for 3 mark questions. No need the diagram. If they ask 5 mark questions means they have to draw the diagram. Okay, so நான் உங்களுக்கு just புரிஞ்சுக்கணும்ங்கறதுக்காக அந்த diagram இங்க கொடுத்திருக்கேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த side is the plane of polarizer. Okay, which produce the plane of polarizer, that is called the polarizer. Okay, இங்க இது என்னன்னு பார்க்கிறோம், அந்த device. Okay, என்ன device வந்துட்டு நம்ம இங்க யூஸ் பண்றோமோ, a device which is used to examine whether light is plane polarized or not is an analyzer. Okay, இது என்னது analyzer. அந்த polarizer இல்லையான்னு செக் பண்றது தான் இது இந்த analyzer-ஓட வேலை. இப்போ இந்த sin A sin θங்கிற இந்த சைடு இந்த லைட் என்ன ஆகாது, வெளியில வராது. இங்க கொடுத்திருக்காங்களே இந்த ஏரோ மார்க் இந்த சைடு வராது. ஓகே, சோ இந்த லைட் வந்து என்ன ஆகாது, வெளியில இங்க நமக்கு வராது. இந்த அனலைசர் இருக்கு இல்லையா, A cos θ, இந்த பகுதியில மட்டும் தான் நமக்கு என்ன வரும், இந்த லைட் பீம் போலரைஸான லைட் வந்துட்டு வெளியில வரும். ஓகே, சோ அப்ப போலரைசரை விட்டு லைட் வெளியே வரும்போது அங்க என்ன இருக்கும், ஒரு இனிஷியல் இன்டென்சிட்டி இருக்கும். இனிஷியல் இன்டென்சிட்டி இன்டு cos ஸ்கொயர் θ. ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நீங்க ப்ராப்ளம்க்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க, 1 மார்க் क्वेश्चंसலயும் கேட்பாங்க. இன்டென்சிட்டி இன்டு cos ஸ்கொயர் θ, அதுதான் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். ஓகே, சோ அப்ப I is உங்களுக்கு I இதுல பாத்தீங்கன்னா I is directly proportional to the A cos square A cos θ whole square, A cos θ whole square ன்னு பார்க்கிறோம். ஓகே, இப்போ இந்த directly proportional என்ன எடுத்துக்கிறேன், I is equal to K. I is equal to என்ன எடுத்துக்கலாம், K A square. ஓகே, இந்த whole square இருக்குல்ல, அதை உள்ள கொண்டு வந்தோம்னா என்னவா மாறும், K A square cos square θ வா மாறிடுமா. அப்போ K is equal to என்னது, I naught. ஏன்னா Kங்கிறது இனிஷியல் கான்ஸ்டன்ட், அதனால நம்ம let us consider the K is equal to I naught. So அப்போ I naught கன்சிடர் பண்ணோம்னா I is equal to என்ன எழுதலாம், I naught cos square θ. I naught cos square θ. ஓகே, இது வந்து ஸ்கொயர்டா வரணும் இங்க, cos square θ. ஓகே, so this is the Malus law. Then next, list the uses of polaroids. இந்த polaroids light வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, uses of polaridsல polarids are used in goggles and cameras to avoid glare of light. இப்ப கேமராஸ்லாம் இந்த glare ஆகுற அந்த லைட்ல இருந்து வர அந்த glare clear பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம், அந்த polarids நம்ம யூஸ் பண்றோம். Polarids are useful in 3-dimensional motion pictures. 3-dimensional movie 3D மூவிஸ்லாம் பார்க்கறோம் இல்லையா, அந்த ஹோலோகிராபிக்லாம் எது யூஸ் பண்றாங்கன்னா இந்த polarids தான் யூஸ் பண்றாங்க. Polarids are used to improve contrasts in old oil paintings. பெயிண்டிங்ஸ்லாம் ஆயில் பட்டுருச்சுன்னா அந்த ஆயிலோட கலர் டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியாது இல்லையா, அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பழைய பெயிண்டிங்ஸோட ரியல் அந்த கலரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு இந்த polarids லைட்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். Polarids are used in optical stress analysis. இது வந்து ஒரு optical stress analysis நம்ம யூஸ் பண்றோம். Polarids are used as window glasses to control the intensity of incoming light. Window glasses-க்கு இந்த polarids வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஏன்னா அந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி கம்மி பண்றதுக்கு. அந்த ஏரோப்ளேன்ல பாத்தீங்கன்னா அவுட் சைட்ல ஒரு polarids லைட்டும் இன்சைட்ல ஒரு லைட்டும் இருக்கும். அது வந்து அது ரொட்டேட் ஆகும்போது சேஞ்ச் ஆகிறதுக்காக
அந்த சேஞ்ச் ஆகி டிராவல் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும்போது ஃபிளைட் மூவ் ஆகும்போது ரொட்டேட்டிங்ல அந்த கிளாஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது லைட்டோட இன்டென்சிட்டி கம்மி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இந்த போலரைட்ஸ் லைட் தான் நம்ம வந்துட்டு கிளாஸஸ் தான் நம்ம அங்க யூஸ் பண்றோம். போலரைட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, this is a very important question. Hope you understand. The next question, state Brewster's law. Okay, so Brewster's law na, so the law states that the tangent of the polarizing angle for a transparent medium is equal to its refractive index. இதுல இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியமும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஸோ அப்போ the tan I is equal to என்னது n. For the example, see the diagram. இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு polarized. Okay, this is a normal. இங்க வந்துட்டு ஒரு polarizers இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்க வந்துட்டு ஒரு polarized light இருக்குன்னா இங்க இருந்து இது ரிஃப்ராக்டட் ஆகுது இல்லையா, இது ரிஃப்ளெக்டட் ரே, இங்க வந்துட்டு ஒரு ரிஃப்ளெக்டட் ரே இருக்கு. சோ அப்ப இந்த ஆங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இங்க என்ன கிடைக்குது, ஒரு இங்க ரிஃப்ளெக்ஷன்ல ஒரு போலரைட்ஸ் கிடைக்குது, இங்க என்ன கிடைக்கும் அந்த டைம்ல ஒரு டாட் கிடைக்குது. அப்ப இங்க டாட் கிடைக்கும் போது இங்க என்ன கிடைக்குது, ஒரு போலரைட்ஸ் லைட் கிடைக்குது. அப்ப இங்க இந்த லைன் கிடைக்கும் போது இங்க என்ன கிடைக்குது, டாட் கிடைக்குது. இந்த மாதிரி மாறி மாறி நமக்கு என்ன கிடைக்குது, போலரைசிங் ஆங்கிள் வந்துட்டு கிடைக்குது. ஓகே, போலரைசஸ் வந்துட்டு கிடைக்குது. அப்ப இன் பிட்வீன்ல இருக்கிற இந்த ஆங்கிள், ஓகேவா, இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், போலரைசிங் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இது மொத்தமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 90 டிகிரில இருக்கும். மொத்தமா இது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 90 டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கும். இது என்னது ஆறுன்னு நமக்கு தெரியும். இது 6, இங்க இருக்கிறது என்னது ஐன்னு சொல்லி பார்த்திருப்போம். அப்போ டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா, இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. tan I வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு, n-க்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். This is the Brewster's law. Okay, இது வந்துட்டு என்ன பார்க்கிறோம், this is a unpolarized light. இங்க நமக்கு இருக்கிறது என்னது, unpolarized light. Okay, the next, what is angle of polarization and obtain the equation for angle of polarization. So the angle of incidence at which a beam of unpolarized light falling on a transparent surface, ஒரு unpolarized light, beam of unpolarized light வந்துட்டு எங்க விழுதுன்னா ஒரு transparent surfaceல விழுது, is reflected as a beam of plain polarized light. அது எப்படி reflected ஆகுது, beam of plain polarized light, ஒரு polarizable light அது வந்துட்டு reflected ஆகுது. That is called the polarizing angle or Brewster's angle சொல்றோம். அது என்னன்னு சொல்றோம், ஒரு polarizer angle இல்லைன்னா Brewster's angle. இந்த previous questionல பார்த்தோம் இல்லையா. So it is denoted by IP. அது எப்படி நம்ம denote பண்றோம், IP ன்னு பார்க்கிறோம். அதாவது polarize intensity I is equal to என்னது 90 degree minus RP. Okay, hope you understand. The next question, discuss about pile of plates. Okay, so the pile of plates na, the phenomenon of polarization by reflection is used in the construction of pile of plates. Okay, so இப்போது நமக்கு எங்க இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா, the construction of polarization ஓட ஒரு application தான் இந்த pile of plates. Okay, so here it consists of a number of glass plates placed one over the other. ஒரு நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் பிளேட்ஸ், நிறைய கண்ணாடி, பல கண்ணாடி தட்டுகள் வந்து என்ன இருக்கு, இணையா ஒன்றின் மீது ஒன்று இங்க பொருத்தப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அப்ப ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருத்தப்பட்டிருக்கு. அதுல the plates are inclined at an angle of 33.7 degree. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளேட்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு, எவ்வளவு இருக்குன்னு ஆங்கிள் என்னன்னா 33.7 degree to the axis of the tube. எங்க இந்த ஆக்சிஸ் எதுக்கு ஆக்சிஸா இருக்கு, இந்த டியூபுக்கு ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. A beam of unpolarized light is allowed to fall on the pile of plates. இப்போ இந்த பல கண்ணாடி தட்டுகள்லாம் இங்க அடுக்கி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் பிளேட்ஸ், இது மேல ஒரு போலரைஸ்டு பிளைன் போலரைசஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், இது மேல விழ வைக்கிறோம். ஓகே, the angle of incidence of light will be at 56.3 degree, which is the polarizing angle for glass. So அந்த கிளாஸ் மேல இந்த polarizable light எந்த ஆங்கிள் விழுதுன்னா 56.3 degree ஆங்கிள்ல இருக்கு. The vibrations perpendicular to the plane of incidence are reflected at each surface and those parallel to it are transmitted. அப்போ ஒரு கண்ணாடி துண்டுகளுக்கு ஒரு கிளாஸ் பிளேட்ஸ்மே என்ன ஆகுது, ரிஃப்ளெக்டட் ஆகுது. ஓகே, ஈச் சர்ஃபேஸ் ஒரு சர்ஃபேஸ்ல இருந்தா என்ன ஆகுது, parallel நமக்கு இங்க டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆகுது. ஓகே, so the larger the number of surfaces, the greater is the intensity of the
reflected plain polarized light. So நம்ம large number of என்ன கிடைக்குது நமக்கு intensity of light நமக்கு இங்க வந்துட்டு கிடைக்குது. reflected plain polarized light நமக்கு இங்க கிடைக்குது. The pile of plate is used as a polarizer and also an analyzer. So இந்த மாதிரி இது நமக்கு எதுக்காக இதோட இந்த செறிவு என்ன ஆயிட்டே இருக்கு அப்ப இன்டென்சிட்டி வந்துட்டு அதிகமாகுது. ஒவ்வொரு ஏன்னா நிறைய பைல் ஆஃப் பிளேட்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா பிளேட் நிறைய இருக்கிறதுனால ஒவ்வொன்றிலையும் நமக்கு என்ன ஆகுது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுறதுனால இதோட இன்டென்சிட்டி என்ன இருக்கு அதிகமாகுது. அப்ப இந்த மாதிரி அதிகமாகும் போது இது நம்ம எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா it is used to polarizer and also an analyzer. அனலைசருக்கும் polarizer நம்ம இந்த pile of plates யூஸ் பண்றோம். Okay, it's a very important question. The next, what is double refraction? Double refraction னா என்ன? So when a ray of unpolarized light is incident on a calcite crystal, two refracted rays are produced. Okay, so இந்த ஒரு calcite crystalல இந்த reflected unpolarized light வரும்போது இதுக்குள்ள என்ன ஆகுது இந்த ஒரு லே தான் போகுது அது என்னவாகுது ரெண்டா நமக்கு இங்க reflected ஆகுது. Refracted rays are produced. Hence two images of a single object are formed. ரெண்டு இமேஜஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இங்க சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து ரெண்டு இமேஜஸ் என்ன ஆகுது ஃபார்ம் ஆகுது. திஸ் இஸ் கால்ட் a double refraction. இதை என்னன்னு சொல்றோம் டபுள் ரிஃப்ராக்ஷன். இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா OE ன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த O என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலையான பிம்பம் சொல்லலாம். ஈங்கிறது என்னது ஒரு அசாதாரண பிம்பம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். ஓங்கிறது நிலையான பிம்பம் அதாவது ஆர்டினரி இமேஜ். ஈங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி இமேஜ். ஈங்கிறது எக்ஸ்ட்ராடினரி இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். The next, mention the types of optically active crystals with example. So இப்ப types of active crystals பார்க்கிறோம். இதுல ரெண்டு இருக்கு யூனிஆக்சுவல் கிறிஸ்டல்ஸ் அண்ட் பைஆக்சுவல் கிறிஸ்டல்ஸ். யூனிஆக்சுவல்னா ஒரே ஒரு ஓரச்சு படிகங்களை மட்டும்தான் இது என்ன பெற்றிருக்கும். அதுல என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா crystals like calcite, quartz, tourmaline and ice having only one optic axis are called uniaxial crystal. This could be asked 1 mark question. Okay. The next biaxial crystals என்னன்னா பார்த்தோம்னா crystals like mica, topes, selenite and aragonite having two optic axes are called biaxial crystals. Okay. இது ஈரச்சு படிகங்களை பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். Okay. The next discuss about nickel prism. Nickel prism is an optical device. Is also one of the optical device incorporated in optical instruments both for producing and analyzing plain polarized light. இது வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு polarization இருக்கு analyzing இருக்கு ரெண்டுமே என்ன பண்ணுது produce பண்ணுது. The construction of a nickel prism is based on the phenomenon of double refraction. இந்த நிக்கல் பிரிசம் எதோட பேஸ்ல யூஸ் ஆகுது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டபுள் ரிஃப்ராக்ஷன். நம்ம பிஃபோர் கொஸ்டின்ல பார்த்தோம் டபுள் ரிஃப்ராக்ஷன் என்னது சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு டூ இமேஜஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆர்டினரி ஒன்னு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒன்னு. ஓகேவா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த நிக்கல் பிரிசம் என்ன ஆகுது இங்க ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. One of the most common forms of the nickel prism is made by taking a calcite crystal, okay, which is double refracting crystal. இந்த குவாலிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். சிங்கிள் யூனிஆக்சல் எது பைஆக்சல் கிறிஸ்டல்ஸ்லாம் எதுன்ட்டு இந்த நிக்கல் பிரிசம் இங்க நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறோம்னா டுவல் ரெண்டு டபுள் ரிஃப்ராக்டிங் கிறிஸ்டல் எடுத்துக்கிறோம். வித் இட்ஸ் லென்த் 3 times its breadth. இதோட லென்த் எப்படி இருக்கு 3 times its breadth-ஆ இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஓகே, it is cut into two holes along the diagonal so that their faces angles are 72 degree and 108 degree. இது வந்து ரெண்டு ஆங்கிளா டிவைட் ஆகுது பிரிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு என்னது 70 degree 2 டிகிரிலயும் இன்னொன்னு 108 டிகிரிலயும் இருக்கு. Okay, so the two holes are joined together by a layer of Canada calcium, a transparent cement. இது ரெண்டுமே எந்த ஆங்கிள் இணையுதுன்னு பாக்குறோம். ஐங்கிற இதுல என்ன ஆகுது ஜாயிண்ட் ஆகுது. அது என்னன்னு பாக்குறோம் அந்த லேயர் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் இங்க Canada calcium is a transparent cement அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். Okay, hope you understand. இது 3 mark questions ரொம்ப important. big questions 5 mark questions 7 mark questionsல கூட இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கேட்பாங்க. ஓகே, இது வந்து இந்த கனடா பேல்சம் இது வழியா இது என்ன இது ஊடுருவி நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு அசாதாரண கதிர் வந்துட்டு. அசாதாரண கதிர்னா என்னது பார்த்தோம் ஆர்டினரி இமேஜா எக்ஸ்ட்ராடினரி இமேஜஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, hope you understand. The next, how is polarization of light obtained by scattering of light? இது வந்து எப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகி நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா see இங்க ஒரு unpolarized light இருக்கு. unpolarizedனா எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்ல 360 டிகிரி
டிகிரி ஆங்கிள் எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லயுமே அது என்ன ஆகுது ரொட்டேட் ஆகும் மூவ் ஆகும். இது வந்து என்ன ஆகுது மாலிகூல்ஸ். மாலிகூல்ஸ்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் வழியா தான் பார்க்க முடியும் ஆட்டம்ஸ் மாலிகூல்ஸ்லாம். அந்த அளவுக்கு இது என்ன ஆகுது ஒன்னோட ஒண்ணு ரொம்ப சின்னதா எல்லா சைடுமே இதோட எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு பாக்குறோம். ஓகே, சோ இது வந்து என்ன பண்றோம், ஒன்னு அன்போலரைஸ்டு லைட்டாவும் ஒன்னு பார்ஷியலி போலரைஸ்டு லைட்டாவும் ரெண்டு இமேஜஸா நமக்கு கண்களால பார்க்க முடியுது. See here, the light from a clear blue portion of the sky shows a rise and fall of intensity when viewed through a polarized which is rotated. எப்போ நம்ம இந்த போலரைஸ் ரொட்டேட் பண்றோமோ அப்போ ப்ளூ ஸ்கை நமக்கு வந்துட்டு அதோட இன்டென்சிட்டி நமக்கு தெரியுது. திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சன்லைட். ஓகே, which has changed its eye direction on encountering the molecules of the earth's atmosphere. இந்த எர்த் அட்மாஸ்பியர்ல நமக்கு சன்லைட்ல இருந்து என்ன கிடைக்குது, நமக்கு இந்த ப்ளூ கலர் தான். அட்மாஸ்பியர்ல இருக்க அந்த மாலிகூல்ஸ் நம்ம என்ன கலர்ல கிடைக்குது, மாலிகூல்ஸ்னால சன்லைட் வந்து நமக்கு ப்ளூ கலர்ல கிடைக்குதுன்னு சொல்லி பாக்குறோம். பார்க்கும்போது ஸ்கை எப்படி இருக்கு, ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. The electric field of light interact with the electrons present in the air molecules. Okay, so அப்ப அந்த ஏர் மாலிகூல்ஸ்ல என்ன பிரசன்டபிளா இருக்கு, எலக்ட்ரான்ஸ் தான் பிரசன்டபிளா இருக்கு. அதுதான் அந்த மாலிகூல்ஸ்ல இருந்தா என்னது சன்லைட்ல இருந்து ஒரு லைட்ல இன்டராக்ட் ஆயிட்டு நமக்கு ஐசைட்டுக்கு வந்துட்டு விழுது. Under the influence of the electric field of the incident wave, the electrons in the molecules secure components of motion in both these directions. We have an observer looking at 90 degrees to the direction of the sun. Clearly, charges accelerating parallel to do not radiate energy towards this observer since their acceleration has no transverse component. The radiation scattered by the molecule is therefore polarized perpendicular to the plane. Okay, hope you understand. இப்போ வந்து ஒரு பொலராய்டு ஒன்றை வந்து நம்ம சுத்திக்கிட்டே அதன் வழியா நம்ம அந்த வானத்தை பார்க்கும்போது தெளிவான நீல வானத்தை பார்க்கும்போது அதோட ஒளிச்செறிவுல மாற்றம் ஏற்படுவதை காண முடியுது. அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தோம்னா, இந்த சூரிய ஒளி வளிமண்டலத்தில் உள்ள மூலக்கூறுகளுடன் மோதும் போது அந்த திசையில மாற்றம் ஏற்படுது இல்லையா. அப்போ வாயு மூலக்கூறுல இருக்க அந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு படும் ஒளியோட மின்புலத்துடன் இடைவினை புரியுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம், இன்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதனால அதோட விளைவுனால மூலக்கூறுகள் இருக்க அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ரெண்டு திசைகள்ல இயக்கக்கூறுகளை பெறுதுன்னு சொல்லி பாக்குறோம். நம்ம சூரியனுக்கு செங்குத்தா 90 டிகிரி அப்சர்வர் லுக்கிங் அட் 90 டிகிரி at the direction of the sun 90 டிகிரி கோணத்துல பார்க்கும் ஒருத்தருக்கு பார்த்தோம்னா இதுக்கு இணையா முடுக்க முடிகிற மின்துகள்கள் வந்து பார்வையாளருக்கு ஆற்றலை கதிர் வீசாது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். parallel do not radiate energy. ஓகே, அது என்ன பண்ணாது, கதிர்வீச்சு நமக்கு இணையா கொடுக்காது. அதனால மின்துகள்கள் முடுக்கத்துக்கு செங்குத்து கூறுகள் இல்லை, அதாவது டுவர்ட்ஸ் அப்சர்வர் since their acceleration has no transverse component. அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடையாது, எந்த ஒரு டிரான்ஸ்வர்ஸ் காம்பனண்ட்டும் கிடையாது. because they do not radiate energy. ஸோ அதனாலதான் இந்த ரேடியேஷன் ஸ்கேட்டர். அதனாலதான் நமக்கு என்ன ஆகுது, இந்த மின் துகள்கள்லாம் என்ன ஆகுது, the radiation scattered by the molecules. இந்த சிதறல் அடைகிற இந்த கதிர்வீச்சுகள் எல்லாமே தளத்திற்கு செங்குத்தா, அதாவது பர்பண்டிகுலரா எப்படி போலரைஸ் ஆகுதுன்னா போலரைஸ்டு பர்பண்டிகுலர் டு தி பிளைன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஓகே, இட்ஸ் a கான்செப்ட். இந்த கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே நம்ம போலரைஸ்டு அன்போலரைஸ்டு போலரைஸ்னா என்ன, அனலைசர்ஸ்னா என்ன, இந்த கான்செப்ட் நல்லா கிளியரா இருக்கும் அப்படின்னாவே நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா அட்டன் பண்ணலாம். டோன்ட் பைகாட் பண்ணாம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெத்தட்ல நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஈஸியா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் 3 மார்க்ஸ்ல. ஓகே, next discuss about simple microscope and obtain the equation for magnification for near point focusing and normal focusing. A simple microscope is a single magnifying lens of small focal length. The idea is to get an erect, magnified and virtual image of the object. For this, the object is placed between F and P on one side of the lens and viewed from the other side of the lens. There are two magnifications to be discussed for two kinds of focusing. So, ரெண்டு kind of focusing, near focusing ஒன்னு இருக்கு, normal focusing ஒன்னு இருக்கு. ஓகேவா? இதுல பார்த்தோம்னா first magnification near focusing point என்னன்னா m is equal to 1 plus d by f. Magnification normal focusing பார்த்தீங்கன்னா m is equal to d divided by f. இது 3 mark, this is enough. elaborate நீங்க 7 marks படிக்கணும்னா நீங்க next அடுத்த சில பிக் क्वेश्चंसல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சோ இந்த 3 மார்க் ஃபுல்லா நீங்க நல்லா ரீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. Thank you, all the best.